We'll discuss more on combinations in this video. ஏற்கனவே நம்ம permutation and combination introductionல we have defined the formulae of combination. So இங்க we'll discuss with the rest of the headings. Here I have NCR. As we discussed in the earlier videos, NCR is n factorial by r factorial into n minus r factorial. எப்படி இந்த definition, எப்படி இந்த formulae வந்ததுங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். If you consider this value, this is nothing but NPR. So NPR divided by R factorial nu present pannalam. So NPR la value find pannalam illa direct you can use this as the formula. If you check here, NCR is nothing but NPR by R factorial. So here brings a relation between combination and permutation. நீங்களே பாருங்களா, permutation நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா arrangement பத்தி பேசுறது. So arrange something. இதே காம்பினேஷன்னா வந்து நம்ம கம்பைன் பண்றது, குரூப்பிங் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அப்ப அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருந்து குரூப்பிங்கை ரிமூவ் பண்ணனா I'll get combination. எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறது, குரூப் பண்ணி வச்சிருக்கிறதெல்லாம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணனா I'll go for permutation. அவ்வளவுதான சிம்பிள். So permutationஸ்க்கும் காம்பினேஷனுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. அது என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா NCR will be equal to NPR by R factorial. இல்லனா நான் இப்படி பிரசன்ட் பண்ணலாம், NPR is equal to R factorial into NCR, whatever it is. இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் அப்படியும் பண்ணிக்கலாம், right? So this is about the relation between permutation and combination. Okay, 5p3 ன்னு இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா full formula apply பண்ண வேண்டாம், டைரக்டா எவ்வளோ r இருக்கோ அத்தனை number of factors இருந்தா போதும்னு பார்த்தோம். So this will be 5 into 4 into 3 will be answer. நீங்கள் ஃபுல் ஃபார்முலே வச்சுட்டு பண்ண வேண்டாம், டைரெக்டாக டெஃபினேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் போதும்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். காம்பினேஷன்லேயும் அதான் பண்ண போகிறோம். 5C3ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரிஜினல் ஃபார்முலே அப்ளை பண்ணால் எப்படி இருந்திருக்கும்? திஸ் வில் பி 5 ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல், 3 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 5 மைனஸ் 3 ஃபேக்டோரியலாக இருந்திருக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் 5 ஃபேக்டோரியல் which is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, okay, divided by 3 factorial is 3 into 2 into 1, okay, this is for 3 factorial. 5 minus 3 factorial will be 2 factorial. இது வந்து என்னவா இருக்கும்னா 2 factorial இருக்கும், which is 2 into 1. நீங்க எந்த ப்ராப்ளம்னா பாருங்க, definitely this 2 into 1 will get cancelled with 2 into 1. அப்ப left out என்ன இருக்கும்னா நியூமரேட்டர்ல 5 into 4 into 3 is left out in the numerator, right? Denominatorல you will be having 3 factorial. நான் இந்த 3 factorial வச்சுக்கிறேன். நீங்க சால்வ் பண்ணி எனக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு வேல்யூவா நான் கேட்கல, ஏன்னா I want to relate here. இங்க 5 into 4 into 3 தான் 5p3. Am I right? அதுதான் நம்ம ரிலேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். NCR is NPR by R factorial. ஸோ இங்க பாருங்க 5 into 4 into 3, this what NP3 is. So 5p3 divided by 3 factorial. So in case 5C3 இருந்ததுனா you need not use the formula always, not necessary to use the formula. Direct 5p3 by 3 factorial பண்ணிடலாம். So for example, if you have 7C2, for example 7C2, directly you can go for taking up to 2 factors. You know, 7C2 is nothing but 7p2 divided by 2 factorial, right? அப்ப நீங்க டைரக்டா என்ன பண்ணலாம்னா 7C2 க்கு 7 into 6, that is up to 2 factors எடுத்துட்டு divide by 2 factorial பண்ணிடலாம். You need not go for everything going for the full expansion and simplifying it, தேவையில்லை. So this will be 2 3 cancel ஆயிடும், and this will be 21. ஈஸியா உங்களால வந்து simplify பண்ண முடியும். So this will help you for fast working. Okay, let me go for the next heading, restricted combinations or different types of combinations சொல்லலாம். இது நம்ம permutationலயே பார்த்திருக்கோம், restricted permutation. Here I'll go for restricted combinations. Okay, so let me have the word singer. இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே permutationல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். Let me have the word as singer. இதுல நான் ஒரு கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்றேன், where the case A is I will particularly occur, definitely I occur ஆகும். Second case B is I will definitely not occur. இதே கேஸ் நம்ம permutationல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். permutationல டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா the answer of this one will be n minus p p r into rpp னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஓகே, சாரி, r minus p into rpp னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் permutationல. ஓகே, இது எப்படி வந்ததுன்னா நான் டோட்டலா 6 ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு, பட் ஏற்கனவே 1 கட்டாயமா அக்கர் ஆகணும். ஸோ I'll be go for rest 5. 5ல இருந்து நான் ரிமைனிங் 4 சூஸ் பண்ணுவேன். ஐ வாண்ட் டு ஃபார்ம் 4 லெட்டர் வேர்ட்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ நான் 4 சூஸ் பண்ணா போதும். இன்டூ இந்த 4 பொசிஷன்ஸ்ல எங்க நான் வந்து, சாரி, திஸ் வில் பி 3. 4 பொசிஷன்ஸ்ல இருந்து எங்க நான் இந்த 1
ஐயை ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ இது வந்து நான் பெர்முடேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கேன், இங்கேருந்து நான் காம்பினேஷன் வர போகிறேன். அண்ட் இந்த கேஸில் வந்து n இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இருந்தாலும் சிங்கர்லேருந்து நான் ஐ கட்டாயமாக எடுக்கக்கூடாது. ஸோ n will become directly 5 here, இல்லைனா n minus p will be 5 here. ஓகே, ஏன்னா இது வந்து நம்ம p ஈக்குவல் டு 1 கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, n minus p ஈக்குவல் டு 5 here. அண்ட் r will be 4 தான் இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா ஐ தான் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, அப்போ நான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த 4 நான் சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ ஆர் வில் பி 4. ஸோ டைரக்ட்லி ஐ வில் பி கோ ஃபார் பெர்மியூட்டிங் திஸ் ஒன். ஸோ n மைனஸ் பி பி ஆர்னு நான் சூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இது வந்து நான் பெர்முடேஷனில் பண்ணியிருப்பேன். நான் காம்பினேஷன் கேஸில் இதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். பெர்முடேஷன் பதிலாக காம்பினேஷன் n மைனஸ் பி சி ஆர் மைனஸ் பி, n minus p c r minus p. I'll not have a internal arrangement discussion. ஏன்னா internal arrangementங்கிறது permutationக்கு தான் அந்த arrangement, combinationக்கு arrangement தேவையில்லை. So just think பண்ணி பாருங்க, singerங்கிற வேர்டில் I want to have I want to have I always. அப்போ I எப்போவுமே இருக்கணும்னா I want to form a 4-letter word. ஓகே, டோட்டலாக இப்போ எத்தனை வேர்ட்ஸ் அவைலபிள், எத்தனை ஆல்ஃபபெட்ஸ் அவைலபிள், ஐ விட்டுட்டிங்கன்னா 5 தான் அவைலபிள். அப்போ திஸ் வில் பி 5. ஓகே, சிங்கரில் ஏ கட்டாயமாக வரணும்னா ரிமைனிங் 5லேருந்து நான் ரிமைனிங் 3 சூஸ் பண்ணால் போதுங்கிறேன். அப்போ 5 சி 3 இருக்கும், விச் இஸ் n மைனஸ் பி, திஸ் வேல்யூ 1. ஸோ n மைனஸ் பி சி ஆர் மைனஸ் பியாக இருக்கும். ஐ வில் நாட் டாக் அபவுட் திஸ் ஒன். இது எக்ஸாமில் கான்செப்ஷுவலாக கேட்ட கொஸ்டினில் இதுவும் ஒன்று. ஓகே, எப்போவுமே வந்து ப்ராப்ளம் நம்பர்ஸ் கொடுத்து ஃபிகர்ஸ் கொடுத்து கொஸ்டினை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க, வை திஸ் நாட் அக்கரிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது. ஓகே, அண்ட் இந்த கேஸில் ஐ டெஃபினெட்லி ஷுட் நாட் அக்கர். அப்போ ரிமைனிங் சிங்கரில் ஐ ஷுட் நாட் டெஃபினெட்லி அக்கர்னா ரிமைனிங் எத்தனை இருக்குது, 5 இருக்குது. ஸோ 5லேருந்து நான் எத்தனை சூஸ் பண்ணணும், I'm here with combination இல்லை, அப்போ சூஸிங் இல்லை. ஸோ 5லேருந்து நான் எத்தனை சூஸ் பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு ஃபார்ம் அ 4-letter வேர்ட். அப்போ 5C4. அப்போ இங்கே ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா n மைனஸ் பி, ஓகே, n மைனஸ் பி சி ஆராக இருக்கும். இங்கே n மைனஸ் பி பிஆர், இங்கே n மைனஸ் பி சிஆர். ஏன்னா இங்கே ஐ பர்டிகுலர் திங் ஷுட் நாட் அக்கர்னால என்ன, நான் இன்டர்னல் அரேஞ்ச்மெண்ட் பற்றி பேசவே வேண்டாம், டைரக்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்லேயே வந்துடும். ஸோ ஹியர் த ஃபார்முலா வில் பிகம் சிம்பிள், டைரெக்டாக பி பதிலாக சி போட்டால் போதும் இந்த கேஸில். பட் இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது, n minus p p r minus p into this value meant for internal arrangement. இங்க வந்து அது வராது. So directly n minus p c r minus p will be the value. So I'll list out the formula here. So restricted combination la a case always occur case la I'll be having n minus p. So this is always occurring case, n minus p c r minus p ஆ இருக்கும். And do not occur case la b, do not occur case, so never occurs case la I'll be having, this is a formula n minus p c r. இந்த formula யூஸ் பண்ணாம நீங்களா லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆன்சர், பட் ஸ்டில் கான்செப்சுவல் கொஸ்டின்ஸாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது you have to know this value of r n and p, right? So this is about restricted combination.